disampaikan kepada para undangan yang belum mengambil wudhu, silahkan untuk mengambil wudhu di mobil PDAM yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebentar lagi kita memasuki sholat Isya secara berjamaah. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu yang belum wudhu, silahkan bergegas untuk mengambil wudhu di mobil PDAM yang sudah disiapkan oleh panitia. Sebentar lagi kita memasuki sholat Isya secara berjamaah. Demikian, terima kasih.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Laporan tak langsung dikirim ke pihak yang terkait. Kalau melapor Ki dengan Lontera Plus, simple Ji, tidak pakai ribet. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Oh, lagi halangan. Halangan semua ya? Tapi bapak-bapak yang masih duduk-duduk Pak, tabe, silakan persiapan sholat isya. Ya, masih luas ini Pak, ibu-ibu. Ya, insya Allah yang sholat isya berjamaah dapat hadiah umroh nanti. Ya, yang tidak sholat isya berjamaah dapat snack saja. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teruskan sahab. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده
حسن الثواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد والملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد والملك وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد والملك وهو على كل شيء قدير اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكر وحسن عبادك إليه رب أنت مولانا سبحان الله 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 يا كريم أنا أبدا الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Disampaikan kepada Bapak Ibu yang belum sholat isya, silahkan sholat isya. Sekali lagi yang belum melaksanakan sholat isya, silahkan untuk sholat isya. Jadi undangan yang sudah memasuki area tidak bisa lagi keluar dan silahkan mengatur mengisi tempat yang paling di depan terdahulu agar undangan yang datang bisa mengisi sub berikutnya. Ibu-ibu juga kita isi dulu yang di depan yang masih kosong. Jangan berkelompok. Silakan diisi di depan Ibu. Dan dimohon untuk tetap menjaga kebersihan lokasi. Di lokasi disiapkan tempat sampah pilah. Agar sampahnya
Ibu-ibu yang baru datang, silahkan langsung menuju ke depan mengisi tempat yang kosong. Sekali lagi ibu-ibu yang baru datang, silahkan langsung menuju ke depan untuk mengisi tempat yang masih kosong. Di mana ditemukan? Disampaikan juga untuk bapak-bapak, ada kunci motor ditemukan di bagian laki-laki. Silahkan menghubungi panitia di bagian pengambilan kupon. Bapak-bapak yang baru datang silahkan langsung menuju ke depan untuk mengisi tempat yang kosong. Ada. Sedin. Tapi untuk ibu-ibu yang bergerombol di tengah, silakan menuju ke depan, Bu. Ibu, sebentar foto-fotonya, Bu. Silakan ke depan karena undangan yang baru datang tidak bisa lewat. Silakan isi di depan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجمل منك لم ترى قط عين الله وأطيم منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاءون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي قمرون
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kami ucapkan untuk seluruh jemaah yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan untuk para jamaah yang sudah berada di area acara ini untuk dapat terlebih dahulu mengisi tempat yang masih kosong yang berada di bagian depan terlebih dahulu. Agar nanti saudara-saudara kita yang datang menyusul juga tetap bisa mendapatkan tempat di belakang kita. Sekali lagi, untuk para jamaah yang sudah hadir, mohon untuk dapat terlebih dahulu mengisi bagian-bagian yang kosong di area depan terlebih dahulu, agar nanti saudara-saudara kita yang datang menyusul bisa juga mendapatkan tempat di belakang. Dan juga tentunya kami persilahkan untuk yang belum mengumpulkan kupon door prize, untuk bisa mengumpulkan kupon door prize di panitia, karena seperti yang telah kami informasikan sejak jauh-jauh hari bahwa acara Maulid Akbar Pesisir Makassar ini juga telah menyiapkan hadiah-hadiah door prize untuk Anda jamaah yang beruntung pada kesempatan malam hari ini. Jadi silakan juga berdoa untuk bisa mendapatkan berkah dengan memenangkan hadiah door prize yang nanti akan diundi di akhir acara ini. Dan juga kami sampaikan bahwa acara Maulid Akbar Pesisir Makassar ini juga turut untuk mendukung program pemerintah Kota Makassar untuk pemilahan sampah. Jadi di sekitar area acara kita telah tersedia wadah-wadah untuk Anda bisa menyimpan sampah Anda. Telah terbagi menjadi 3 untuk sampah organik, anorganik, dan juga residu. Jadi sekali lagi, untuk Anda mohon untuk nantinya dapat memilah sampah Anda yang akan Anda buang di wadah yang sudah disiapkan. Ada 3 wadah yang tersedia untuk sampah organik, non-organik atau anorganik maupun juga sampah residu. Baiklah, sambil kita menunggu dimulainya rangkaian acara hari ini, kembali kami persembahkan penampilan dari Marawis dari Masjid At-Taqwa. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Cek aha حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk tim Marawis dari Masjid At-Taqwa. Hadirin sekalian, kita akan bersiap-siap untuk memulai rangkaian acara hari ini. Mohon untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Hajah Melinda Aksa Munafri, dan juga Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Alia Mustika Ilham SEMAP, beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang juga untuk para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang telah hadir. Dan juga tentunya tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD yang telah hadir bersama-sama kita. Kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Di setiap sudut kota ada beragam cerita. Mulai dari berita gembira hingga hati yang lara. Ada satu laporan di mana warga yang melaporkan tetangganya sedang bergosip. Kami mencoba untuk mendengar suara dari tiap lapisan. Mencari tahu apa saja yang selama ini menjadi keresahan. Di sanalah Lentera Plus hadir sebagai jembatan, mendengarkan, dan memberi jawaban. Bagi warga, setiap berita baik ibarat langit yang cerah. Merasakan manfaat kota dan terlibat dalam setiap langkah. Setiap aduan itu kami terima, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis aduan. Nah, kita lihat siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. DLHK, PUK, atau dinas-dinas yang lain. Dari situ kita track progres sampai mana penyelesaiannya. Total ada 15 admin yang bertugas 24 jam. 8 jam kerja di kantor, lanjut mereka pantau dari rumah. Melayani warga adalah tugas bersama, tanpa tapi dan tanpa letih. Dalam 4 bulan pertama, sudah 1.320 laporan warga yang pemerintah kota telah selesaikan. 40.000 lebih akun sudah terdaftar di Lentera Plus ini. Bahkan ada satu laporan di mana warga yang melaporkan tetangganya sedang bergosip. Kedengarannya lucu, tapi ini jadi titik balik bagi kami dan sesuai dengan tekad Pak Wali Kota bahwa Lentera Plus harus jadi super apps yang betul-betul berguna untuk masyarakat. Lentera Plus akan terus berjalan. Jadi solusi untuk setiap permasalahan, menyentuh setiap aspek kehidupan, dan menjadi super apps keandalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala,
Tuhan yang tentunya telah memberikan kita semua berkah, rahmat, dan karunia untuk bisa hadir pada kesempatan yang sangat istimewa malam hari ini. Dan tidak lupa juga di malam hari ini marilah kita bersama-sama mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia mulia yang telah mewakafkan seluruh hidup beliau untuk menjadi penerang untuk seluruh umat manusia, memberikan petunjuk agar kita semua bisa selalu mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di awal acara ini, izinkan kami terlebih dahulu menyapa yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Hajah Melinda Aksa Munafri. Yang turut kami hormati, Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Alia Mustika Ilham SEMAP. Yang kami hormati, para anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang kami hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkiflinanda SSTP MSI. Yang kami hormati, yang kita muliakan, yang tentunya merupakan kehormatan kita semua dapat sambut pada kesempatan malam hari ini, pembawa hikmah Maulid yang akan menyampaikan ceramah beliau pada kesempatan malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Boleh kami dengan suara tepuk tangan untuk beliau? Yang kami hormati, para tokoh agama, alim ulama, dan tokoh masyarakat Kota Makassar. Yang kami hormati, para pimpinan dan pejabat kementerian, serta lembaga vertikal Kota Makassar. Yang turut kami hormati, para asisten dan staf ahli pemerintah Kota Makassar, para tim ahli pemerintah Kota Makassar, para kepala SKPD pemerintah Kota Makassar, para camat, lurah, dan dirut perusda Kota Makassar, para ketua organisasi masyarakat Islam se-Kota Makassar, para imam kelurahan se-Kota Makassar, para ketua LPM, RT, dan RW se-Kota Makassar, dan tentunya juga yang kami muliakan dan kami banggakan seluruh masyarakat Kota Makassar. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Maulid Akbar Pesisir Makassar 1448 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita semua tentunya dipenuhi rasa syukur dan gembira karena dapat berkumpul bersama untuk meneladani sosok manusia yang paling agung sepanjang sejarah, Rasulullah Muhammad SAW, di mana peringatan Maulid Nabi ini tentunya bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan menjadi momen untuk dapat menyegarkan kita semua kembali untuk lebih cinta dan meneladani kebaikan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras agar keseluruhan rangkaian acara hari ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak lupa juga kami menyampaikan bahwa acara ini juga sekali lagi turut mensosialisasikan program pemerintah Kota Makassar, Pilah Sampah. Jadi telah tersebar di sekeliling area acara ini wadah-wadah untuk masyarakat Kota Makassar, para jamaah yang hadir untuk dapat meletakkan sampah Anda telah terbagi menjadi 3 untuk sampah organik, anorganik, dan juga sampah residu. Dan tentunya sebagai kabar gembira untuk semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kami sampaikan bahwa panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah door prize yang akan menjadi milik Anda, para jamaah yang beruntung pada malam hari ini. Silahkan untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sangat istimewa, di mana grand prize-nya adalah tiket perjalanan ibadah umroh. Ada 2 tiket perjalanan ibadah umroh yang akan diundi pada malam hari ini. Selain itu ada motor, ada televisi, sepeda, dan lain sebagainya. Dan tentunya hadirin sekalian, pada kesempatan malam hari ini juga kami ingin mengucapkan selamat kepada Wali Kota Makassar, di mana malam sebelumnya, tadi malam beliau telah mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah satu-satunya di Sulawesi Selatan yang peduli terhadap pembangunan dan inovasi layanan publik. Boleh minta suara tepuk tangan untuk beliau, di mana tadi kita telah sama-sama menyaksikan tayangan videonya. Baiklah hadirin sekalian, menambah kehikmatan dari acara malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan mendengarkan haflah tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh beberapa qori terbaik Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Hidayat,
Qori Terbaik Sulawesi Selatan tahun 2025. Delegasi Indonesia pada MTQ Internasional di Irak tahun 2025. Muhammad Afandi, Qori Terbaik Sulawesi Selatan tahun 2022. Delegasi Indonesia pada MTQ DMDI se-ASEAN tahun 2025. Dan Saudara Abbas Alimuddin, Qori Terbaik Sulawesi Selatan golongan remaja tahun 2020. Kepada para qori, tafadhal masykuran. الشوق قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله الشوق قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk para qori yang telah membawakan penampilan haflah tilawah ayat suci Al-Quran. Hadirin sekalian, untuk selanjutnya agar keseluruhan rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan agar kota Makassar selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu kami persilahkan untuk memandu doa bersama kita pada kesempatan malam hari ini kepada Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Muthalib AMA. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita bertawassul kepada Nabi yang kita cintai dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai hadiah untuk dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ila aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Salatan adharuhu li yaumil fas'il akbari wa tatalaqahumul malaikah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamah was sab'il mathani wal Qur'anil azim an tabtaha lana bikulli khairin wa an tatafaddalana bikulli khairin wa an taj'alana li ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadana fi adyanina wa amwalina wa jama'ana hadha jama'a Kota Makassar, khususnya wali kota kami dan seluruh jajarannya, wakil wali kota kami, antahfadana fi kulli mihnatin wa bu'sin wa bitnatin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna, irhamna, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Muthalib MA, Wakil Ketua MUI Kota Makassar yang telah memandu doa bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita juga akan bersama. Cek. Pada kesempatan malam hari ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penyaluran kepada penerima manfaat dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Untuk itu kami mengundang untuk para perwakilan penerima manfaat untuk dapat berada di posisi untuk menerima
menerima penyaluran dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Kami persilakan untuk berada di atas panggung. Baik, kita saksikan bersama. Ada 5 program dari yang akan kita sama-sama saksikan diserahkan manfaatnya pada malam hari ini, yaitu adalah Makassar Peduli untuk bantuan biaya hidup bulanan, Makassar Cerdas untuk bantuan pendidikan jenjang SD sampai SMA, dan juga beasiswa pendidikan tinggi dalam negeri. Makassar Makmur, bantuan modal usaha UMKM. Makassar Sehat, bantuan tambahan pengobatan, bantuan alat kesehatan untuk kursi roda. Dan juga Makassar Taqwa untuk bantuan penyelenggara jenazah. Kami persilakan kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, kepada Bapak Dr. Haji Usman Sopyan MPDI, yang akan turut menyaksikan penyerahan penyaluran kepada penerima manfaat. Kami persilakan Ketua Basnas Kota Makassar. Dan untuk penyaluran akan diberikan atau diserahkan oleh Wali Kota Makassar. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin Esa untuk dapat menyerahkan untuk penyaluran kepada penerima manfaat dari program-program pemerintah Kota Makassar dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Kita disaksikan langsung oleh Ketua Basnas Kota Makassar, Bapak Dr. Haji Usman Sopyan MPDI. Bantuan program Makassar Peduli kita saksikan, yaitu adalah untuk bantuan biaya hidup bulanan. Selanjutnya kita saksikan bantuan program Makassar Cerdas, yaitu bantuan pendidikan jenjang SD sampai SMA dan bantuan beasiswa pendidikan tinggi dalam negeri. Atau beasiswa pendidikan tinggi negeri tentunya kita saksikan, diserahkan oleh Wali Kota Makassar, disaksikan langsung oleh Ketua Basnas Kota Makassar, dan juga Makassar Makmur. Makassar Makmur adalah bantuan modal usaha UMKM untuk para penggiat industri UMKM di Kota Makassar, dan juga bantuan program Makassar Sehat. Ada bantuan tambahan pengobatan dan juga bantuan kursi roda sebagai alat kesehatan, dan juga bantuan program Makassar Taqwa untuk bantuan penyelenggara jenazah. Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota bersama dengan Ketua Basnas Kota Makassar untuk berkenan berfoto bersama. Izin untuk memberikan aba-aba berfoto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi, Salasa Isnain Wahid. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, terima kasih Ketua Basnas Kota Makassar, dan semoga bantuan yang telah diserahkan dapat memberikan faedah dan manfaat untuk para penerimanya. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya mohon untuk Bapak Wali Kota Makassar tetap berada di tempat untuk kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Wali Kota Makassar dalam rangka acara Maulid Akbar Pesisir Makassar 1448 Hijriah pada malam hari ini. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Munafri Arifuddin Esa. Mungkin boleh kami dengarkan suara tepuk tangannya untuk Bapak Wali Kota Makassar. Tafadhal Mas Gura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haji Alia Mustika Ilham. Yang saya hormati penceramah Maulid Akbar Pesisir, Bapak
Dr. Haji Dasat Latif yang hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Forkopimda Kota Makassar yang hadir atau yang mewakili. Di tengah-tengah kita hadir Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, hadir Kapolrestabes Kota Makassar, hadir Dandim 1408 Makassar, hadir Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar, hadir Ibu Kapolres Pelabuhan, hadir atau yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar yang kami hormati, dan Denintel Kodau 2 yang diwakili Da Unit 2 Tim Intel UD yang kami hormati, dan Satrol Kodaeral 6 yang diwakili dan Kalsamalona Satrol Kodaeral 6 Makassar. Yang saya hormati dan tentu selalu saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Sulkiflinanda. Yang saya hormati para asisten dan staf ahli Wali Kota Pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati Kepala Syah Bandar atau yang mewakili. Yang saya hormati General Manager Pelindo Makassar. Yang saya hormati para Kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati para camat se-Kota Makassar. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Ulama Kota Makassar. Yang saya hormati para pimpinan organisasi masyarakat Islam. Yang saya hormati Ketua Basnas Kota Makassar. Yang saya hormati para lurah se-Kota Makassar. Yang saya hormati para imam kelurahan se-Kota Makassar. Yang saya hormati para ketua LPM, ketua RW, RT se-Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Yang saya hormati para undangan, rekan-rekan media, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Tentu pertama-tama tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta rezekinya lah, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bersama hadir di Pelabuhan Pautere ini untuk sama-sama hadir melaksanakan kegiatan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, malam hari ini merupakan malam yang kita nantikan tentu secara bersama-sama. Malam di mana kita memperingati bagaimana tauladan manusia terbaik yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu di dalam kehidupan sehari-hari kita punya patokan, punya idola, punya cerminan seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kehidupan kepada kita. Di mana-mana selalu saya sampaikan bahwa buat apa kita menyimpan besar-besar foto idola kita, Messi, Ronaldo, atau bahkan idola di komik-komik yang tidak berwujud, sementara kita mempunyai satu sosok istimewa, satu sosok yang sangat-sangat kita agungkan, satu sosok yang memberikan kita gambaran terhadap kehidupan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu kehadiran kita pada malam hari ini tentu hadir bersama-sama untuk bagaimana merefleksikan kehidupan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang benar-benar memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakatnya. Bagaimana Nabi menjadi seorang bisnismen yang memperlihatkan adab-adab dalam melakukan kegiatan tata niaga. Bagaimana Nabi menjadi seorang suami yang begitu cinta terhadap istrinya dan keluarganya. Dan bagaimana Nabi menjadi seorang kepala negara yang benar-benar memperhatikan nasib dan kaum bangsanya. Kehidupan Nabi inilah yang harus terpatri di dalam kehidupan kita. Menjadi contoh dan suri toladan untuk kita semua. Yang harus kita jalankan pengamalan setiap hari di dalam kehidupan kita. Maka dari itu peringatan ini merupakan refleksi dari bagaimana kita terus bisa mengikuti apa yang Nabi kita telah lakukan untuk menjadi pedoman keselamatan kehidupan kita. Dan yang kedua pada malam hari ini adalah sebuah kegiatan yang berlangsung secara rutin, yang insya Allah setiap tahun akan semakin baik, yang kita laksanakan untuk mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di wilayah sekitar Kecamatan Ujung Tanah, Tallo dan sekitarnya. Untuk bersama-sama hadir di tempat ini, untuk bersama-sama merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Tahun lalu kita janjikan bahwa akan ada perahu-perahu nelayan yang hadir. Akan ada tempat yang lebih nyaman dari tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa selenggarakan dengan baik. Yang berikutnya malam hari ini saya juga takjub melihat banyak sekali telur-telur yang didatangkan dari beberapa SKPD. Harapan saya jangan sampai SKPD yang antar, SKPD-nya lagi yang ambil kembali sebentar. Ini semua tidak boleh kembali ke pemerintah kota. Semua harus kembali kepada masyarakat yang hadir di tempat ini. Dan pada malam hari ini juga, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga menyediakan beberapa hadiah-hadiah door prize yang mungkin tidak semua akan mendapatkannya, tapi ada kesempatan secara bersama untuk mendapatkannya. Tergantung rezeki yang datang pada malam hari ini. Siapa yang bagus bangunnya tadi subuh, ia insya Allah akan mendapatkan rezeki yang terbaik. Ada 2 paket umroh yang akan kita berikan malam hari ini. Dan 2 paket umroh ini bukan 2 orang yang berangkat, tapi 1 pasang dan 1 pasang lagi. Kalau istrinya yang dapat, suaminya bisa ikut sama-sama. Kalau suaminya bisa ikut istrinya sama-sama. Kalau tidak ada suaminya, anaknya yang dibawa. Kalau tidak ada anaknya, orang tuanya yang dibawa. Supaya sama-sama bisa menikmati. Ini kesempatan yang sangat baik dan ini merupakan berkah yang datang dari kita untuk kita semua. Yang berikutnya juga akan ada beberapa hadiah-hadiah tambahan lainnya. Kami mencoba di tahun ini memberikan voucher belanja di pasar. Nilainya 250.000 satu orang. Silakan datang ke Pasar Terong untuk memilih belanja nilainya 250 dan itu ada 40 hadiah yang bisa kita dapatkan secara bersama-sama malam hari ini. Selain hadiah-hadiah lain, ada motor, ada kulkas, ada kipas angin, pokoknya banyaklah. Tetapi yang paling penting jangan pikir hadiahnya. Yang harus kita pikir bagaimana pesan-pesan dari ceramah Maulid yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif pada malam hari ini. Ini penting untuk kita mendengarkan dengan baik, dengan bijak. Insya Allah apa yang disampaikan bernilai ibadah untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati. Saat ini kita berada dalam kondisi musim kering yang panjang. Selalu saya sampaikan dimanapun saya berada,
bahwa kita harus menjaga mengantisipasi ini. Musim panjang, musim kering yang panjang ini mengakibatkan beberapa hal yang harus kita jaga secara bersama-sama. Yang paling pertama, tentu pasokan kekurangan air akan terasa di masyarakat. Maka dari itu, saya sudah memastikan, memerintahkan kepada seluruh instansi terkait untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan atau memberikan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Baik itu PDAM, baik itu BPBD, baik itu Dinas PU, untuk sama-sama dengan camat dan lurah memberikan antisipasi terhadap kekurangan air yang ada di wilayah masing-masing. Yang kedua, karena kemarau panjang ini dampaknya bisa ke bencana kebakaran yang hampir setiap hari kita lihat di Kota Makassar ini. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk waspada terhadap bahaya kebakaran ini. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu lagi memasak, setelah selesai memasak, tolong kompornya benar-benar dipastikan tidak ada lagi api atau gas yang keluar. Totally off sama sekali. Yang kedua, colokan-colokan listrik untuk menjaga konslet yang ada di arus listrik. Dipastikan jangan satu stop kontak 5 charger melengket di situ secara bersamaan. Ini dijaga dengan baik. Tolong diperhatikan rumah-rumah yang kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tolong dilaporkan kepada RT RW-nya untuk sama-sama kita antisipasi. Dan yang terakhir saya sampaikan pada saudara-saudara yang masih merokok, tolong jangan dipatek sembarang itu puntung rokoknya. Kena ilalang yang kering, angin, ini bisa berdampak fatal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua untuk terus waspada. Dan yang terakhir, satu lagi, bahwa di musim kering ini penyakit menular gampang sekali menyerang kita semua. Maka dari itu, Pak Camat, Pak Lurah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk bisa rutin mengadakan pengobatan atau tes kesehatan secara gratis. Ini penting sekali untuk memastikan kesehatan kita yang ada di wilayah bisa terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, inilah beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi, kehadiran, dan seluruh doa yang dihadirkan pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Sebelum saya akhiri, mari kita mengirimkan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang ada di NTT yang baru saja mendapatkan bencana. Mereka adalah saudara kita, dan pada malam hari ini kita bertekad dan berjanji bahwa NTT tidak sendiri. NTT Indonesia hadir untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar, Bapak Haji Munafri Arifuddin SH yang telah menyampaikan sambutan, memberikan kabar-kabar, juga tentunya banyak kabar gembira yang disampaikan dan juga banyak juga wejangan-wejangan yang disampaikan oleh beliau untuk seluruh masyarakat Kota Makassar pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya inilah dia, ini mi yang sudah ditunggu-tunggu juga saya yakin oleh seluruh jamaah yang hadir pada acara Maulid Akbar Pesisir Makassar 1448 Hijriah pada malam hari ini. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, kami undang dengan hormat untuk Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD untuk dapat memberikan ceramah siraman rohani hikmah Maulid pada kesempatan malam hari ini. Tafadhal masykuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Makassar, Bapak Haji Munafir Arifuddin beserta istri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kita hormati, semua yang dibaca tadi Pak Wali. Nama-namanya yang disebut tadi, karena kalau saya ulang mubasir, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ramai sekali malam ini yang datang. Alhamdulillah, semoga bukan karena Bayau dan Songkolo. Saya yakin ada juga yang kejar umroh. Tapi di balik semua itu, saya yakin karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Nabi? Saya kasih kisah betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Ketika tanggal 12, sama bulannya, Rabiul Awal, sama harinya, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah kemudian sakit. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Reddui nyawana. Cabut nyawanya Muhammad dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau, cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Panggil malaikat bersamamu, Israil, Israfil, Mikail. Turunlah 4 malaikat, dipimpin malaikat Jibril. Di langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril kepada malaikat pencabut nyawa. Wahai malaikat pencabut nyawa, hari ini saya tidak bertugas. Kamu yang bertugas mencabut nyawa. Silahkan kau turun, saya tunggu kau di langit pertama ini. Laksanakan tugasmu. Apa kata malaikat pencabut nyawa? Bagaimana tonsen carana? Nah kau yang selalu ketemu selama ini. Saya baru sangat ketemu. Berdoa ki Pak, mudah-mudahan tidak cepat ki ketemu ini malaikat pencabut nyawa. Lalu malaikat pencabut nyawa katakan, kamu kan yang selalu ketemu, ikut kau. Kata malaikat Jibril, aku tunggu mako saja di sini. Tidak mampu saya melihat kau melaksanakan tugasmu. Turunlah malaikat pencabut nyawa, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Siti Fatimah buka, anaknya Nabi. Lalu Fatimah berkata, Bapak tidak ada orang. Ternyata ketuk pintu, Fatimah tidak melihat, tidak ada orang. Kata Nabi, ada di sampingku. Kaget Fatimah. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah mencabut nyawamu kalau kau mau. Menurutmu bagaimana? Pak Api, kalau malaikat tanya kini saya tahu jawaban tak. Saya diperintah cabut nyawamu Pak Wali. Kalau menurut kamu mau, kalau tidak ditunda. Apa jawaban Bapak? Tunggu dulu, belum 2 periode. Iya toh? Kalau saya dasat, saya dicabut nyawamu. Kalau menurut kamu, tunggu dulu, baru 1 istri. Jangan mau kau ketawa sama di semua penaku ki. Oke, tapi apa kata Nabi? Ya Jibril, ya malaikat pencabut nyawa, Israel, semua malaikat, semua nabi senior saya.
Dari Adam sampai Isa alaihi salam, setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun kembali menghadap kepada Allah. Saya juga siap menghadap. Tapi ini saya mau tanya kau dulu, apa berita gembira yang bisa saya dengar sebelum saya menghadap kepada Allah? Kata malaikat pencabut nyawa, baiklah, tunggu dulu. Kata Nabi, tunggu dulu. Mana ini Jibril? Dia menunggu di atas. Panggil dulu. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, nah cari kau temanmu. Ku bilang memang ikut kok. Kenapa banyak sekali ceritamu? Turun kok. Cuma tidak begitu langgamnya. Ini karena kita di sekitar Potereto. Turun kok, nah cari kau temanmu. Turun malaikat Jibril. Lalu datang dan berkatalah Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya berita gembira yang enak didengar di telingaku. Kata Jibril, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sekarang ngantri menunggu rohmu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, kalau engkau punya dosa dan salah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, seluruh nabi dan rasul haram masuk surga sebelum engkau lebih awal masuk surga. Meskipun engkau nabi terakhir, tapi diharamkan Nabi Adam sampai Isa masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah. Tapi saya tidak cemas soal diriku. Itu kan semua diriku. Tidak ku cemaskan saya diriku. Bagaimana kau dong kepala dinas di Makassar? Katengah saya nengak Nabi Pak. Jangan ketawa, saya serius ini. Bagaimana kau dong itu penjual ikan di Lelong? Bagaimana itu yang ada di Masjid Raya? Bagaimana itu di Kupang? Bagaimana umatku? Kita dia tanyakan Nabi. Lalu Jibril berkata, tunggu Bipale, saya naik dulu tanya Allah. Naik lagi bertanya. Turun, dapatlah berita gembira. Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun umatmu, engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu. Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umat Islam, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, don't worry, be happy. Jamma kau ketawa gaya-gaya tahun sedikit ini. Jangan cemas, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Nabi berkata, alhamdulillah, senang mak dengar Jibril, laksanakan tugasmu. Kata Jibril, bukan saya bertugas. Malaikat pencabut nyawa, maju. Mundur Jibril. Maju malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, kipam mo porang akatte. Maafkan saya. Saya tidak tega melaksanakan ini. Tapi ini perintah Allah dan ini tugasku. Mulailah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Mencabut rohnya Rasulullah. Meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Menggigil Rasulullah naik ke betisnya. Makin berkeringat Nabi sampai ke pahanya, sampai ke perutnya. Keluar biji-biji keringat di pelipis Nabi. Malaikat Jibril lalu balik ke belakang membelakangi Nabi. Dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah engkau jijik melihat mukaku? Apakah engkau jijik melihat wajahku sekarang ini? Kata Jibril, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang semua kekuasaan ada dalam genggamannya, saya tidak jijik melihat mukamu ya Rasulullah. Dek na lemut nyawaku, minta ku kasih iredut nyawamu. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratil maut. Nabi lalu menjawab, wahai Jibril, wahai malaikat, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu dengarkan doanya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Nabi berdoa, ya Allah, kumpulkan semua sakitnya sakaratil maut ini. Timpahkan hanya kepadaku. Jangan kau berikan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Allahu Akbar. Maka dia Nabi tak ajak nak kasih umatku malasa, ajak nak umatku mapedi, taruh ni ia bawa mapedi. Tema kau umatku pak risi, nak kemo. Saya yang pikul semua sakitnya. Kira-kira ada pejabat begini? Ada? Kita lihat-lihat mi papi saja. Kita lihat-lihat mi semua ini kepala dinas. Mudah-mudahan seperti itu. Dia berkata, kumpulkan semua sakitnya ini, biar saya menanggungnya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keluar, makin keluar, sampai kemudian di tengkorongannya Nabi. Lalu 3 pesannya Nabi. Dengar 3 pesannya Nabi ini. Apa dia pesankan?
Pertama ketika ujung lidahnya sudah mau habis, apa kata Nabi? As-salah, as-salah. Salatmu, jaga solatmu, jaga solatmu. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga dapilmu, jaga depositomu, jaga rekeningmu. Tidak, Nabi katakan jaga solatmu, jaga solatmu, jaga solatmu. Yang kedua Nabi lagi pesankan, jaga perempuan di antara kalian, jaga istrimu, jaga anak gadismu. Jangan sampai dia pergi main pedel tapi dia pergi selingkuh di tempat olahraga. Boleh kau main olahraga para wanita tapi jaga akhlakmu. Boleh kau pergi jogging di CPI tapi jangan kau sempit-sempit bajumu. Numpan raki ki. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, nu sembunyi. Jangan ketawa, serius kini. Kau sembunyi saja, naboyai, apalagi pun nanu pamer memang mi. Maka Nabi pesan, kenapa Nabi tidak katakan jaga laki-laki, jaga laki-laki. Nabi katakan jaga perempuan di antara kalian. Kenapa? Perempuan ini sangat lemah jiwanya. Lihat peleng Korea mau sampai seperti Korea. Lihat deracin ceramah Cina mau seperti Cina suamina. Galau cepat. Ketiga kata Nabi, jaga solatmu, jaga perempuan di antara kalian. Nabi tidak menyebut satupun keluarganya. Nabi tidak menyatakan Khadijah, Khadijah. Nabi tidak mengatakan Aisyah. Nabi tidak katakan Ali. Tidak. Nabi katakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Terakhir diucapkan tidak satupun keluarga namanya. Tapi yang diucapkan di bibirnya Nabi, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Cukup sampai di situ cinta Nabi kepada kita? Allah Karim, tidak Pak. Sampai di akhirat kelak, ketika hari kebangkitan tiba, Nabi kemudian dikeluarkan jasadnya. Seperti, apa itu kalau kita lihat sirkus, ada manusia bangun, Allah katakan Jibril, kau cari makamnya Muhammad, bangkitkan dia. Tentu susah cari Pak. Satu dunia kuburan disuruh cari. Maka Nabi Jibril berdoa, berikan saya kemudahan untuk menubuhkannya. Maka Allah berikan, kuburnya Nabi mengeluarkan asap. Didapat sama Jibril. Lalu dengan izin Allah keluar jasadnya Rasul. Bapak Ibu tahu, jasadnya Rasul seperti waktu dia hidup. Tidak dimakan oleh ulat, tidak dihancurkan oleh tanah. Manusia yang diharamkan dihancurkan tanah dan ulat. Itulah jasadnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika beliau hidup. Maka tuan-tuan yang pergi ke tanah suci, yang pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Raudah, jangan kau pakai baju kaos menghadap kepada Nabi. Jangan kau pakai baju seadanya masuk Masjid Nabawi. Kenapa? Di dalam masjid itu di bawahnya ada jasad manusia yang suci. Yang kata Allah, karena engkau Muhammad, saya ciptakan dunia dan isinya. Andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Kupersembahkan dunia dan isinya untukmu ya Muhammad. Ada jamaah umroh, saya baru pulang umroh tadi malam. Pergi umroh pakai bajunya, baju kaos. Pakai celana dalam orang Arab. Mau tahu celana dalamnya orang Arab yang begini, mohon maaf. Ini begini. Nah ini mina pakai. Padahal itu celana dalam. Pakai baju kaos yang sempit. Nah pakai kebiasaannya kalau pergi khutbah Jumat, pergi sembahyang Jumat. Begitu ruku masih bagus sih Pak. Sujud kelihatan celengan riboko. Padahal ada Nabi di dalamnya. Langsung saya tegur. Muliakan Al-Jum'ah, katakan dalam Quran, datang kau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Udah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya, lalu seolah orang baru bangun dari kuburnya, Pak. Bangun dari tidurnya. Dia gosok matanya. Begitu dia buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, "Ya Jibril, hari apa ini?" "Hari apa ini Jibril?" "Ya Muhammad, ini hari kebangkitan seperti yang pernah Allah janjikan kepadamu." Kira-kira Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT,
Kalau kita pertama bangun ditanya Ki, hari apa ini? Lalu malaikat katakan hari kebangkitan. Kate, inai kate kira-kira kiboya. Siapa kira-kira Bapak Ibu cari? Kalau saya pasti ku cari dulu mana mamaku, mana istriku, mana mamak Nice. Tapi tidak. Nabi katakan, ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati, mana umatku? Kita yang dicari Nabi. Cintanya Nabi dunia sampai akhirat. Sementara cintanya kita belum tentu ada cinta kepada Nabi. Nah, itulah cinta Rasulullah. Pertanyaan, bagaimana cinta kita kepada Nabi? Wujudkan cintanya. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Jangan banyak-banyak dulu. Ini mau dulu, sholat berjamaah. Alhamdulillah saya dapat kabar tadi katanya belum pi maghrib ada mi di sini. Ada mi ibu-ibu belum maghrib ada mi di sini tawah. Ada bapak-bapak juga bahkan alhamdulillah belum maghrib sudah ada di sini. Kenapa? Mengejar door prize. Tapi kenapa ketika panggilan azan di masjid jarang kita mau datang? Ada anak muda statusnya bisa lari 50 kilo dalam satu hari. Bisa sepeda 50 kilo dalam satu hari. Rumahnya 200 meter dari masjid tidak pernah datang. Kalau cinta kepada Nabi, ayo hidupkan sholat jamaah. Saya baik sangka sajalah semua kita di sini rajin sholat jamaah. Lalu apa nilai-nilai sholat jamaah yang bisa dibawa? Kata Pak Wali Kota tadi, apa implementasinya? Wujud nyatanya kalau kita cinta kepada Nabi. Sholat jamaah. Apa sholat jamaah? 1, nilai-nilainya. Tidak mungkin jalan sholat berjamaah pun narantas aku. Betapa pentingnya kebersihan dalam sholat jamaah. Itu Nabi anjurkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kau pergi ke masjid, pakai kau parfum. Kalau kau ke masjid, sikat gigi. Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Apakah bau parfum sampai kepada Allah? Tidak, itu maknanya jangan sampai bau mulutmu kau ganggu tetanggamu. Jangan sampai bau kalepakmu kau ganggu orang di sampingmu. Kau enak takbir, tidak sikat gigi. Allah. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Napas keluar. Di sampingmu setengah mati ditutup mulut hidungnya. Bersih. Jangan mengaku cinta kepada Nabi kalau sampahmu di rumah tidak beres. Ini mi Pak Wali nasuruh ki atur sampah. Saya sebelum ke sini ada di medsos. Kota terjorok di Pulau Sulawesi. Ternyata nomor 1 Manado. Nomor 2 Makassar. Saya baca itu tadi waktu saya mau ke sini. Saya diskusi di grup. Saya bilang kenapa Palu tidak masuk? Sedikit penduduknya. Kenapa Mamuju tidak masuk? Sedikit penduduknya. Makassar banyak penduduknya kemudian susah diatur. Ngurus sampah bukan pekerjaan gampang. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, urus sampah. Kenapa sampah ini penting? Itu coba lihat Pak, karena jangan sampai sampah mengganggu tetangga. Ada orang rajin berjamaah di masjid, tapi sampahnya mengganggu tetangganya, bukan orang baik itu. Orang yang baik sampahnya tidak mengganggu tetangga. Ada orang saya lihat rajin jamaah di masjid, depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Samping rumahnya bertengkar gara-gara sampah. Samping kanan rumahnya bertengkar gara-gara got. Di belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Apa dia orang baik? Tidak. Orang baik kata Nabi, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Lihat Maki bagaimana Islam mengatur bertetangga. Coba Ki lihat Ki. Coba jangankan sampah Pak. Kenapa itu sampah tak? Coba kan dalam fikih itu kalau bertetangga Ki orang Pak ada manggata di sini. Nah, pagarna tetangga ya. Menyeberangi ranting dahannya tetangga. Itu yang menyeberang Pak halal buat tetangga. Bukan kita punya. Kenapa? Karena tetangga tak yang ngurus Ki sampahnya. Daun-daunnya yang jatuh. Tekat tesapui tapi tetangga. Maka buahnya halal buat tetangga. Tuh.
Kalau ada, menyeberang. Nah, bila mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar, Ustaz? Lentongnya aturannya itu tidak boleh, tetap haram. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau cinta kepada Rasul, maka sesungguhnya jagai sampata. Kedua, hikmah berjamaah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba lihat kalau berjamaah. Ada kepala dinas, ada sekda, ada wali kota, ada dandim, ada kapolres. Imamnya ternyata belum sarjana dan belum kodon dapat kerja, tapi dia hafal Quran. Apakah ketika imamnya mentang-mentang karena dia tidak ada kerjanya atau pegawai honor di wali kota, ketika imam katakan Allahu Akbar, Pak Wali tidak mau karena bilang, nake bosnu, saya wali kotanu, tidak mau dak ruku. Sah ndak sholatnya Pak Wali? Tidak. Maknanya jangan sombong. Kesombongan inilah yang biasa merusak tatanan dalam bermasyarakat. Katene kepala dinas ke semua di depanku, jangan sombong karena kepala dinas. Ini sekarang duduk disebut kepala dinas. Beberapa saat kemudian pasti disebut mantan kepala dinas. Tidak mungkin kita pakai terus itu kepala dinas tak sampai pensiun. Tidak mungkin. Lihat Maki di sini, pelajaran buat kita untuk tidak sombong. Lihat Maki, sini. Dulu Ibu Alia menjadi istrina wali kota. Ketua apa? Ketua PKK. Sekarang beliau Tonsen jadi wakil wali kota. Ibu Apising yang jadi ketua PKK. Sekarang Pak Api yang jadi wali kota. Dulu suaminya Bu Alia. Jangan sombong karena jabatan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jabatan pasti ditinggal. Baju dinas, baju dinas tak. Baju dinas na Pak Wali, baju dinas tak kepala dinas. Ada lamban-lamban nah. Begitu, jangan pensiun di staf apa namanya? Staf ahli. Ahli ndak ada stafna. Ya toh? Dikasih staf ahli saja pasti di warung kopi jadi terus. Iya toh? Baru masih mau pakai itu golongan tak kepala dinas masuk di kantor. Apa nak bilang ada buat tak kodong sakit-sakit mencoba apakah? Iya toh? Maka orang yang mau cinta kepada Rasulullah, hilangkan kesombonganmu. Ini penceramah. Nakke, kira-kira di sini saya paling banyak followerku di sini. Mau kau sombong dah saat. Kau bisa jadi penceramah kalau ada yang nonton kau. Coba kalau saya ceramah di sini. 2 jam berapi-api. Tidak ada yang nonton. Lewat Pak Wali. Oh kodong. Belem-belem injustaskah. Apa yang kita mau sombongkan? Maka tuan-tuan, kalau cinta kepada Rasulullah, hilangkan kesombongan. Dan puncak kesombongan adalah mereka orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah. Puncak kesombongan itulah orang yang tidak mau sholat. Mau lihat bukti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pak Wali Kota bercanda sama saya. Nah dorong, saya bercanda sama Wali Kota. Saya dorong perutnya masih tersenyum. Saya dorong belakangnya masih tersenyum. Tapi mana kepala Satpol PP? Dorong kepala Pak Wali. Pun berani kok. Dorong mi. Kenapa? Tidak mungkin. Kenapa? Kehormatan manusia ada pada kepala. Jangan kau coba-coba dorong kepala. Marah orang. Kenapa? Alena beliau ada di kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina apa? Kaki. Nasare Pak Wali honor malam ini. Limpu. 50 juta nakasya. Tapi pakai kaki. Beda saat honor nu. Oh pelan-pelan Pak Wali. Biar saya miskin jangki kodong hina kak. Iya toh? Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ketika ketemu kau dengan Allah, karena Allah Ta'ala, kate kepala dinas, kapolres, pengangguran, kepalamu yang paling mulia, rendahkan seperti hinanya kakimu. Kenapa? Kamu berhadapan dengan Allah yang maha besar, yang tidak ada saingannya di dunia. Itulah makna Allahu Akbar. Puna motere ko maulid ini, masih kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Sholat inilah yang paling penting Pak. Jangan sampai kita pulang maulid lalu kita tidak sholat. Kemana-mana saya ceramah selalu titipkan sholat. Karena kalau sholatmu tidak beres, mana bolak-balik kau pergi umroh.
Mau kau lihat contohnya hebatnya itu sholat. Apalagi kalau wali kota sholat. Sambayang semua anak buah Pak. Coba besok. Misalnya masuk di masjid Pak Wali Kota. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik-balik ke belakang. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah tongku lihat-lihat ini. Kepala dinas pendidikan ditelepon sama ajudan. Ajudan, ditelepon ki. Pak Kadis, nah cari ki Pak Wali Kota. Tidak pernah ki bedek datang sholat berjamaah. Besok Pak itu Pak Kadis belum piasan ada di masjid. Itu hebatnya kalau wali kotanya hebat sholat jamaah. Rajin sholat. Coba kalau Bapak sholat, kecil buat Allah kasih kau mobil. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Yang penting sholat. Allah tidak kasih kau apa yang kamu minta. Percaya kau berarti sholatmu belum baik. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Wah, sebelah balik. Ya kan Abu dua iya. Apa dah sholat mak keju-keju? Kata sembaik kau ketawa kau semua korbannya. Iya kan? Coba kalau kita sholat. Kalau baik sholat, saya kasih ke contoh. Kecil ini soal urusan dunia. Kecil ngaseng kata. Kecil Pak. Coba saya akrab sama Pak Wali. Sampai di Makassar. Pak Wali, mau keliling-keliling ini kodong. Pergi di porter. Tapi mau ke mobil. Boleh pinjam mobil tak? Nah bilang Pak Wali, aduh saya lagi di Jakarta ini Ustaz. Tapi tanam lagi Ustaz, gampang Ji. Telepon ajudan. Ajudan, bawakan cepat itu Ustaz di porter iki, mobilnya. Bawakan cepat, jangan kau lupa kasih tongi pembeli oleh-oleh. Contoh, cemburu misi deh. Biar contoh cemburu tongi. Siapa? 30 menit kemudian datang ajudannya beliau. Tapi Ustaz, ini mobil kita pakai full bensin. Ada ini juga titipan Pak Wali. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama wali kota. Sebaliknya ada orang dari Tamalandrea. Tidak pernah kenal Pak Wali, tidak pernah ketemu, tidak pernah didengar. Nah telepon Pak Wali. Pak Wali, mau kau kini mobilku kodong di Unhas. Pinjam mobil tak? Siapa nak telepon Pak Wali? Kapolres. Jakka lagi. Pak Kepala Talang. Jakka lagi. Nggak tahu kok. Jangan kau ketawa, serius orang ini. Tangkap itu, tukang tipu. Nggak pernah saya kenal kok tiba-tiba pinjam mobil. Pasti tukang tipu. Demikian juga dalam hidupmu tuan-tuan. Nggak pernah kau sholat. Sholatmu cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalah dalam rumah tanggamu, kau berdoa, ya Allah capek menghadapi hidupku ini ya Allah. Kenapa nak tambah gelap rasa hidupku ya Allah, capek main ini Tuhan. Nabi bilang Tuhan malaikat karena capek mi hidup cabut nyawana. Saudaraku, pulang ki maulid ini jangan ki banyak cerita. Sembahyang mau dulu. Syukur-syukur mampu ki sholat berjamaah. Tuan-tuan, bapak-bapak kadis yang saya hormati, para pejabat yang hadir di sini. Kurang apa Allah kasih ki kemuliaan Pak? Orang kalau sudah jadi pejabat Pak, sepertinya tidak keluar uang. Bensin dibayarkan. Rumah ada rumah dinasna. Mobil disediakan. Gaji dikasih. Tunjangannya ada. Alhamdulillah. Allah tidak larang kita jadi wali kota. Jadi ibu wakil wali kota bukan dosa. Jadi anggota DPR bukan dosa. Jadi kepala dinas bukan dosa. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, datang ke jamaah di masjid. Dan orang kalau datang Pak berjamaah di masjid, itu kontraktor nakal, takut masogo. Coba kalau datang di ruangan kepala dinas atau ruangan sekda. Di ruangannya sekda ada televisi yang naputar pengajian. Di atas meja Al-Quran dan hadis. Di tempat duduk di sini ada tasbih. Baru orang datang masuk, buka. Badeh, orang alim di dalam. Enggak, jangan ketawa Pak, serius orang ini. Yang tadinya ada niatnya mau masambar, enggak jalan. Tapi begitu masuk, lihat disko di televisi, tang, anak pada tabangku jini. Kalau orang dekat dengan Allah,
Allah minta syukuri. Dan cara mensyukurinya itu, datanglah sholat jamaah. Jami panjang kita cerita malam ini. Ayo pulang dari maulid ini, hidupkan salat jamaah. Bagaimana perempuan Ustadz? Boleh tidak berjamaah? Sampai saat ini saya belajar, tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada fatwa ulama yang melarang perempuan datang berjamaah ke masjid. Yang ada Nabi cuma katakan, wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa tidak dilarang? Kenapa tidak dianjurkan dulu? Karena tidak aman. Sekarang di Makassar aman. Apalagi kalau usia tak mama-mama 60 tahun. Siapa tahu mau culik. Kalau ada yang mau culik mama-mama pi berjamaah 60 tahun namanya samberlap. Tahu jadi samberlap? Sambaran jinalappo. Datang berjamaah. Tapi kalau anak gadis mudaratnya, fitnahnya lebih besar, lebih diutamakan di rumah. Kalau mama-mama datang maki berjamaah di masjid. Bapak-bapak datang berjamaah di masjid. Masya Allah. Kalau berjamaah satu lebih khusyuk. Kalau di rumah banyak gangguan. Allahu Akbar. Mana ini 200 tadi. Beli pulsa 100. Di mana ini 100 kah? Karena tidak ada lihat kipak diperiksa semua itu kantong. Allahu Akbar. Belum pindah dapat sami Allah liman hamidah. Masih nak cari itu. Allahu Akbar. Nah apa resa ngasing Pak. Begitu assalamualaikum. Oh di bawah sadel ku simpan. Tapi kalau kita jamaah insya Allah seperti ini. Belum lagi kalau kita lupa Pak. Ini 3 mi atau 2? 3 mi atau 2? 3 mi atau 2? Belum lagi kalau kita salah sambung ayat. Wattini pertama na baca. Terakhirnya wal asri. Atau ndak mau kita putar-putar. Ndak mau sampai. Al-kafirun. Salat maghrib nih, ada anak di samping nama scroll. Wala antum abidu nama abud, wala ana abidu ma abadtum, wala antum abidu nama abud. Mulai mencuriga anak wala ana abidu ma abadtum, wala antum abidu nama abud. Nah bilang anak Pak, kenapa itu tak putar-putar? Nah bilang bapak, nah ini juga kupikir. Coba kalau kita sholat berjamaah, insya Allah tidak ada seperti ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, Pak Wali Kota yang saya muliakan, anggota DPR yang saya hormati. Kehebatan Makassar bukan karena gedungnya yang tinggi-tinggi. Kemuliaan Makassar bukan karena gedungnya mencakar langit. Kemuliaannya ketika masjidnya penuh dengan jamaah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ayat ini menjelaskan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah munculkan keberkahan dari dalam tanah. Mau kau contoh? Maki lihat namanya Arab Saudi. Bapak Ibu yang pernah pergi Arab Saudi lihat maki kalau naik kereta ki atau naik mobil, naik bus dari Jeddah ke Madinah atau dari Jeddah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Lihat mi di atas bus kiri kanan. Ada gunungnya? Ada. Hijau? Tidak. Warnanya? Coklat. Padangnya? Padang pasir. Badainya? Badai pasir. Tidak ada padang rumputnya. Di Saudi hanya ada kebun kurma dan gas dan minyak. Di Indonesia ada sawit. Ada nikel. Ada emas. Ada batu bara. Banyak sekali jumlah penduduknya. Tapi kenapa Saudi Arabia tidak datang di Makassar menjadi tenaga kerja. Sementara kita Indonesia banyaknya pergi menjadi tenaga kerja. Cari nafkah. Kenapa? Karena di sana kalau azan berhenti semua pekerjaan. Kita kalau azan kadangkala kita bilang tunggu lagi meeting. Nah bilang Tuhan tunggu mi pale urus meetingmu. Akhirnya 32 tahun ki jadi pegawai negeri. Ijazata atau SK tidak pernah keluar dari kursus. Belum pi habis mata tempo perpanjangan misede. Kenapa? Karena Allah selalu kita suruh menunggu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makna terpenting salat gini, mari berjamaah. Hidupkan salat jamaah. Berjamaah diantaranya adalah berjamaah jangki si salah-salah. Pemerintah Kota Makassar akur-akur ki selesai mi pilkada. Akur maki kesian. Jangan baku musuh. Terutama bos-bos kita. Kalau baku musuh boska, bingung nih pegawai negeri kodong. Mana mau diikuti? Mari ukhuwah.
Kalau ini kita terapkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, tidak usah kita berlama-lama. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan penghormatan dan hadiah kepada jamaah yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu, kalau tadi pemerintah Kota Makassar memberikan voucher belanja 250.000, berapa orang Pak? 40 orang. Saya mau menyampaikan kalau ada Bapak Ibu, keluarga atau tetangga atau kenalan, yatim piatu, mau sekolah mulai dari SD sampai dia sarjana, hubungi saya. Saya kasih beasiswa sampai sarjana. Syaratnya satu, yatim piatu. Bagaimana Ustaz, ada nenek-nenek, bapak-bapak yang datang, 60 umur anak yatim piatu. Saya bilang boleh, yang penting mau mendaftar lagi SD. Karena ini hanya untuk anak sekolah dari SD sampai sarjana. Bahkan Bapak Ibu 3 tahun, sudah 3 tahun, masih ingat barangkali yang ada korban tarik tambang dulu. Ada tarik tambang di Jalan Sudirman dulu. Waktu Pak Dani masih wali kota, itu kan ada ibu-ibu yang meninggal gara-gara itu tarik tambang. Anaknya sudah 3 tahun, 2 orang kami kasih beasiswa sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ada kenalan tak, anak tak, teman tak, yang kita tahu dia yatim piatu atau miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu betul-betul rumahnya pun tidak layak huni. Datang ke masjid kami di Masjid Hajjah Sitimang, Talasa City, atau di kantor saya Jalan Kakak Tua, kami berikan beasiswa. Insya Allah sampai selesai. Saya cuma kasih beasiswa. Kenapa? Karena dengan keyakinan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajatnya. Kemudian hadiah yang kedua malam ini, wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya juga memberikan hadiah, enggak tahu bagaimana nanti panitia atur, 50 voucher untuk belanja di pasar Pasar Terong. Satu orang 250.000. Insya Allah nanti panitia yang ngatur dikasih atau sukasi sekarang. Kutanya ki dulu. Siapa di sini ibu-ibu janda? Yang paling cepat. Catai panitia. 5 janda. 5 janda. Janda muda semua, Masya Allah. Catai Pak Kadis. Ya, 5 janda. Siapa di sini duda? 5 duda. Oke. Nanti panitia yang kasih vouchernya ya. Panitia berhubungan dengan saya, insya Allah. Sudah cukup karena waktu terbatas, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terakhir, saya minta dengan hormat tadi Pak Wali, saya minta anak saya tampil main biola malam ini untuk latihan dia tampil di depan umum. Karena kira-kira saya minta Ece untuk mempersembahkan satu lagu. Sini nak Ece. Jangan memang kasih malu Bapak. Ini nak. Ece untuk menampilkan satu persembahan. Dia kira tadi Pak Wali bola. Biola. Ya. Jangan stres, bismillah dulu. Ya. Kamera. Ya. 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 Lagu apa? Lagu apa? Angin Mamiri. Angin Mamiri. Di sini ada angin mamiri bersepoi-sepoi. Ya. Wako cek. Jangan kasih malu Bapak nak. Aduh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Maulid kita ini wujud janji dari Pak Wali Kota. Dulu waktu mau pemilihan, kita kan mengusung tagline kita mulia. Ya kan? Waktu itu kita berjanji akan melaksanakan Maulid setiap tahunnya, Maulid tradisional di sini. Alhamdulillah sudah diwujudkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan janji-janji berikutnya insya Allah berikan kemampuan kepada Pak Wali dan Ibu Wali mewujudkan janji-janjinya insya Allah. Jangan bersangka buruk, jangan bersangka-sangka, berdoa saja mudah-mudahan Allah jadikan Makassar ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan tidak mungkin wali kota bisa bekerja dengan baik tanpa bantuan kita semua. Minimal bantuan kita adalah mendoakan. Karena kalau Makassar maju, Makassar bersih, Makassar tentram, kita sendiri warga Makassar yang akan menikmatinya. Karenanya pilihan kita hanya satu, membantu wali kota mewujudkan cita-cita masyarakat untuk sejahtera, aman dan bahagia. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Dasat Latif yang telah memberikan ceramah hikmah Maulid untuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif bahwa janji-janji harus ditepati. Dan seperti yang sudah kami janjikan juga sejak awal acara bahwa akan ada hadiah door prize yang akan diundi pada malam hari ini. Kita juga akan langsung saja untuk bersiap-siap mengundi hadiah door prize yang sudah disiapkan. Untuk itu kami mengundang untuk mengundi terlebih dahulu untuk 10 unit kompor gas 3 mata. Wah 3 mata, ini biasa 2 mata, ini 3 mata ya. Jadi kami persilakan untuk General Manager Pelindo Regional 4 Makassar dan yang mewakili Kepala Syah Bandar Makassar untuk berkenan berada di depan untuk mengundi hadiah door prize untuk 10 unit kompor gas 3 mata. Jadi uniknya untuk kesempatan Maulid Akbar hari ini yaitu adalah dibedakan 5 untuk ikhwan dan 5 untuk akhwat. Seperti itu. Jadi kesempatan untuk ikhwan dan akhwat jadi lebih besar ya, untuk jadi lebih adil. Silakan untuk kupon door prize-nya bisa diberikan kepada untuk akan kita sama-sama saksikan diundi. Izin untuk GM Pelindo Regional 4 lebih dahulu mencabut 5. Ini untuk ikhwan ya. Berarti untuk laki-laki. Ini ikhwan atau akhwat? Laki-laki akhwat, ikhwan berarti ya, silakan. Untuk ikhwan dulu berarti 5, izin. Baik, dan untuk yang mewakili Kepala Syah Bandar Makassar juga mengambil 5, ini adalah dari wadah untuk akhwat atau untuk wanita. Ya, siap-siap untuk menyimak yang nanti akan kami sebutkan untuk mengumumkan pemenangnya. Izin untuk GM, Bapak GM, ingin Bapak yang menyebutkan sendiri atau saya bantu menyebutkan Bapak? Boleh saya. Baik. Untuk yang pertama, untuk kompor gas. Untuk akhwat ya, pemilik kupon nomor 1688. Silakan memperlihatkan kehadirannya. Untuk nomor 1688 ada? Ini harus ada dan nanti kami undang maju ke depan ya. 1688. Ada? Baik, kita lanjutkan saja. Selanjutnya nomor 0398. 0398 masih untuk ikhwan. Oke, ada. Kita langsung saja. Nomor 1317. 1317 sekali lagi. Iya. Kalau Anda memilikinya silakan langsung maju ke depan. Izin Bapak GM. Nomor selanjutnya adalah 2030. 2030 ya. 2030. Baik, dan yang terakhir untuk ikhwan adalah nomor 1244. Nomor 1244. Sekali lagi nomor 1244. Silakan langsung maju ke depan untuk pemiliknya. Iya, baik.
izin Bapak untuk akhwat kali ini. Yang pertama untuk akhwat nomor 3573. 3573. Sekali lagi 3573. Selanjutnya nomor 4377. 4377. Kalau ada silakan langsung maju ke depan. Terakhir 4377. Izin. Selanjutnya nomor 3441. 3441. Sekali lagi nomor 3441. Silakan langsung maju ke depan. Berikutnya untuk akhwat nomor 4950. 4950, sekali lagi 4950, dan ini adalah nomor yang terakhir untuk akhwat untuk hadiah kompor, yaitu adalah nomor 2968. 2968. Sekali lagi nomor 2968. Baik, untuk masing-masing pemiliknya boleh langsung naik ke atas panggung untuk diserahkan oleh GM Pelindo Regional 4 dan yang mewakili Kepala Syah Bandar Makassar. Iya, nanti yang selanjutnya, ini perwakilan saja dulu, yang selanjutnya nanti silakan ke panitia. Izin Bapak GM untuk menyerahkan kepada salah satu pemenang untuk kompor gas, diserahkan langsung oleh General Manager Pelindo Regional 4. Baik, dan selanjutnya untuk akhwat diserahkan oleh yang mewakili Kepala Syah Bandar, izin. Iya. Ini nomor-nomornya tadi. Iya. Iya, silakan untuk berfoto bersama. Baik. Iya, terima kasih. Ibu nanti di belakang sama panitia ya, Ibu ya. Terima kasih. Tenang, hadiahnya disimpenin. Baik. Terima kasih Bapak General Manager Pelindo Regional 4. Terima kasih yang mewakili Kepala Syah Bandar Makassar. Selanjutnya adalah untuk 10 kipas angin untuk merasakan angin mamiri sepoi-sepoi di Kota Makassar. Baik, kami mengundang Dan Satrol Kodairal 6 dan anggota DPRD Kota Makassar Bapak Andi Haji Rai Suryadi Arsyad untuk berkenan mencabut masing-masing 5 untuk akhwan dan juga akhwat dan 5 untuk ikhwan. Silakan. Baik. Ini adalah untuk ikhwan terlebih dahulu dicabut oleh Dan Satrol Kodairal 6. Oh maaf, yang mewakili Dan Satrol Kodairal 6. Izin kemana? Baik, iya. Dan 5 untuk akhwat. Izin untuk berada di tepi sejenak, izin saya bantu untuk menyebutkan. Nomor 1380 untuk ikhwan atau laki-laki ya. Untuk laki-laki 1380. Sekali lagi 1380. Yang ada silakan maju ke depan. Kemudian nomor 1872. Oh, langsung ke panitia saja. Baik. Terima kasih kalau gitu kami ucapkan untuk yang mewakili Dan Satrol Kodairal 6. Terima kasih untuk Bapak Haji Suryadi. Baik, selanjutnya saya umumkan lagi. Nomor 1872 masih untuk ikhwan. Sekali lagi nomor 1872. Sekali lagi nomor 1872 untuk ikhwan. Baik, dan selanjutnya nomor 0722. Nomor 0722. Sekali lagi 0722. Selanjutnya nomor 0712. Nomor 0712. Sekali lagi 0712. Silakan langsung ke panitia untuk mengambil hadiahnya. Dan yang terakhir untuk ikhwan nomor 2050. 2050 untuk laki-laki terakhir ya. 2050. Dan selanjutnya untuk perempuan. Nomor 3549. Sekali lagi nomor 3549. Sekali lagi 3549. Berikutnya nomor 3421. Nomor 3421.
Sekali lagi nomor 3421. Berikutnya nomor 4154. Silakan disimak baik-baik. 4154. Sekali lagi 4154. Berikutnya nomor 4947. 4947. Sekali lagi 4947. Dan terakhir untuk kipas angin nomor 4304. 4304. Sekali lagi 4304. Terima kasih, itulah untuk 10 unit kipas angin yang telah diundi oleh yang mewakili Dansatrol Kodaira 6 dan anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Haji Rai Suryadi. Dan selanjutnya untuk sepeda. Nah, udah siap belum? Jalan-jalan naik sepeda baru? Oh bukan ya, sepatu baru ya. Baik, yang sepeda untuk itu kami mengundang kesediaan dari Kapolres Pelabuhan dan yang mewakili Dandim Intel Kodau 2. Izin Ibu Kapolres Pelabuhan. Ibu Kapolres Pelabuhan akan mengambil untuk wanita atau akhwat dan yang mewakili Dandim Intel Kodau 2 55 juga. Baik. Akan mengambil untuk ikhwan atau laki-laki. Iya, siap-siap punya sepeda baru. Bisa buat olahraga juga pasti ya, biar lebih sehat. Terima kasih Ibu Kapolres Pelabuhan. Baik, sekarang kita mulai dari akhwat dulu berarti ya, untuk wanita terlebih dahulu. Baik, untuk sepeda, 5 unit sepeda masing-masing, satu orang dimenangkan oleh 3233. Silakan untuk yang wanita mendengarkan 3233. Berikutnya 3426. Sekali lagi 3426. 3426. Selanjutnya nomor 4180. 4180. Sekali lagi 4180. Sepeda yang berikutnya milik nomor 3609. 3609. Sekali lagi 3609. Dan untuk akhwat yang terakhir atau wanita yang terakhir 3619. Wah, ada yang lagi happy dapat sepeda baru. 3619. Sekali lagi 3619. Selanjutnya untuk sepeda untuk bapak-bapaknya atau untuk kaum laki-lakinya ya. Nomor 1603. 1603. Sekali lagi 1603. Selanjutnya 1038. 1038. Sekali lagi 1038. Berikutnya nomor 1336. 1336. Sekali lagi 1336. Wah, ini keren sekali nomornya. Yang punya nomor 2000. 2000. Tahun kelahiran saya ini ya, 2000 ya. Baik. Wah, kok pada banyak yang protes ya? Pada tahu semua tahun kelahiran saya berarti. Baik, 2000 ya sekali lagi ya. Dan terakhir untuk ikhwan atau untuk kaum laki-laki 1805. 1805. Terakhir 1805. Baik, itu adalah untuk 10 unit sepeda, 5 untuk laki-laki dan 5 untuk kaum wanita. Selanjutnya, kita punya, wah ini lebih banyak lagi nih. Ada 12 unit televisi. Waduh. Siapa tahu kemarin televisinya habis koslet ya, digantikan hari ini di Maulid Akbar. Baik, dan untuk mengundi, kami undang kesediaan, mohon kesediaan dari Kapolrestabes Kota Makassar, Bapak Kombes Pol Arya Perdana. Kami mengundang juga untuk Dandim 1408 Makassar. Kami juga turut mengundang Ketua Pengadilan Kota Makassar. Ketua Pengadilan Negeri Kota Makassar. Izin, mohon kesediaannya. Oh iya, jadi berarti masing-masing ambil 4 laki-laki, 4 perempuan. Sorry. Ya bagaimana nih? Ini ada 12. Oh iya.
Iya, jadi masing-masing ambil 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Baik. Izin Bapak Kapolres. Terima kasih Bapak Kapolres. Baik. Kita saksikan. Dan di 1408 telah mencabut 2 laki-laki 2 perempuan juga. Baik, dan sekarang Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan mencabut. Selanjutnya, ini adalah untuk laki-laki dulu ya, yang akan mendapatkan televisi baru. Baik. Yang pertama nomor 1209. 1209. Sekali lagi 1209. Televisi yang berikutnya milik nomor 1307. 1307. Sekali lagi 1307. Baik. Berikutnya nomor 1737. 1737. Sekali lagi 1737. Masih untuk laki-laki 0168. 0168. Sekali lagi 0168. Sisa 2 televisi lagi. Yang pertama untuk nomor 0989. 0989. Baik, 0989 dan televisi terakhir nomor 0979. 0979. Selisih 10 nomor ya. 0979. Baik, untuk yang merasa nomornya disebutkan silakan langsung menuju ke panitia. Sekarang untuk akhwat atau untuk kaum wanita. Nomor 4208. Sekali lagi 4208. 4208. Berikutnya nomor 3583. 35, wah paling depan, Masya Allah. Berarti rezeki karena duduk paling depan ya. Baik, berikutnya nomor 3789. 3789. Sekali lagi 3789. Berikutnya nomor 3703. 3703. 3703. Silakan langsung menuju ke panitia, ibu yang di belakang. Wah, ada yang depan, ada yang belakang ya. Baik. 2 terakhir untuk televisi untuk kamu wanita nomor 4629. 4629. Sekali lagi 4629. Dan televisi yang terakhir milik nomor 3429. 3429. Sekali lagi 3429. Wah, rata nih. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah yang dapat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya yang akan kita undi, kita masuk hadiah-hadiah, mulai hadiah-hadiah utama nih seperti yang akan kita undi ya. Selanjutnya ini ada 3 unit kulkas. 3 unit kulkas. Kami persilakan dengan hormat kesediaan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar. Mohon izin, kami juga mengundang untuk Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Dan juga kami mengundang, mohon kesediaan dari Ustadz Dasat Latif. Izin Ustadz, apabila berkenan untuk mencabut hadiah untuk kulkas. Baik, jadi 1 untuk ikhwan, jadi 1 untuk laki-laki, 2 untuk wanita. Mungkin kita agak mati kiri ya untuk hadiah kulkas ini ya. Karena biasa hadiah buat laki-laki pun akan dikasih ke ibunya juga ya. Jadi untuk hadiah kulkas ini 1 laki-laki, 2 wanita. Izin Bapak Sekda? Baik. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar. Terima kasih untuk Bapak Mika, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan juga Ustadz Dasat Latif. Ini untuk laki-laki dulu ya. 1 unit kulkas. Contoh kulkasnya ada di depan sana. Cuman itu contoh. Nanti hadiahnya ada 3, itu kan cuma 1 ya. Yang beruntung memenangkan hadiah kulkas
Untuk laki-laki adalah nomor 0947. Ada nggak 0947? Baik, nanti ke panitia ya Bapak ya. Selamat tapi kami ucapkan ya. Selamat. Aduh. Baik, selanjutnya. Ini untuk kaum wanita berarti ya. Yang pertama untuk mendapatkan hadiah kulkas adalah nomor 3742. 3742 untuk kaum wanita. Silakan diperiksa baik-baik kaum wanita 3742. Dan untuk kulkas yang terakhir nomor 4926. 4926. Baik, selamat sekali lagi untuk masing-masing pemenang kulkas. 1 laki-laki dan 2 kaum wanita. Nah, untuk hadiah-hadiah yang akan kita undi selanjutnya, pemenangnya harus ada dan harus dalam hitungan 10 ada di atas panggung. Enggak, yang jelas harus cepatnya maju ke depan ya. Karena yang akan kita undi, ini adalah 2 unit motor. Sudah pasti, 1 untuk laki-laki dan 1 untuk wanita. Dan kami mengundang untuk berkenan mencabut hadiah 2 unit motor kepada Wakil Wali Kota Makassar. Mohon kesediaan untuk mencabut 2 unit motor. Jadi keberuntungan Anda, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah tentunya ada di tangan Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Motor 4 roda ini berarti. 2 roda motornya ya. Iya, motornya 2 roda tapi di depan semua. Gimana modelnya ya? Baik, izin Ibu mencabut, Ibu Wakil Wali Kota Makassar. 1 ini untuk wanita, baik. Dan 1 lagi untuk laki-laki. Baik, langsung saya baca ya untuk wanita ya. Langsung maju ke depan ya. Nomor 3, 4, 3, 8. 3438. Mana wanita yang punya nomor 3438? Langsung maju ke depan sekarang juga. Baik, sambil saya akan menyebutkan juga untuk yang laki-laki. Nomor 0539. Mana yang punya nomor 0539? Loh, ini pada mau kemana? Habis ini masih ada umroh loh. 0539. Siapa yang punya? Coba untuk nomor 3438. Akhwat boleh langsung maju ke depan. Ada kaum itu yang punya nomor 0539. Karena kayaknya laki-laki itu yang maju ya. Baik. Baik, tolong yang berapi di mulutnya jangan dipatek sembarangan menurut ujangan dari Bapak Wali Kota tadi. Dimatikan baik-baik. Boleh langsung maju ke depan, lewat depan, di situ ada pintu. Lewat samping ini ada pintu. Sekali lagi, itu untuk yang laki-laki ya, 0539. Yang perempuan mana? 3438. Ada juga. Baik. Ini yang punya motor baru dari Maulid Akbar Pesisir Makassar. Masya Allah, rezeki apa, mimpi apa tadi malam dapat rezeki hadiah motor baru. Baik. Iya. Silakan. Langsung akan diserahkan secara simbolis oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Silakan Ibu. Iya. Baik, motornya akan diserahkan 12 bulan lagi setelah cicilannya selesai ya Pak ya? Enggak. Motornya udah lunas langsung, tenang, langsung dikirim besok. Baik, izin Ibu yang satu lagi. Iya. Cocok mi nomornya tahu Adi? 05 cocok mi, iya. Sempet salah kan ya? Baik, izin untuk berfoto bersama Ibu Wakil Wali Kota ada di tengah, izin. Baik. Izin memandu foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik,
Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Baik, kami persilakan untuk dapat kembali menempati tempat yang telah disediakan. Oh, salim dulu, salim. Sama semua tamu VIP satu-satu. Terima kasih Ibu Wakil Wali Kota. Ibu, udah ada SIM-nya Bu? Ada lah insya Allah ya. Baik. Iya. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Ini spesial sekali seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Bahwa hadiahnya ada 2 paket perjalanan umroh. Tapi masing-masing sepasang-sepasang. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Wali Kota Makassar. Bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Bapak Haji Munafri Arifuddin Esa bersama Ibu Hajah Melinda Aksa Munafri. Untuk berkenan mencabut masing-masing 1 untuk akhwat dan 1 untuk ikhwan. Mungkin gantian kebalik Bu. Ibu yang ambil buat ikhwan, Bapak yang ambil buat akhwat. Yeah. Jadi Ibu yang ngambilin buat yang laki-laki, Bapak yang ngambilin buat perempuan Pak. Iya. Dan izin mungkin Bapak yang bisa langsung nanti mengumumkan Pak. Ayo gocangi. Gocang ini pokoknya diaduk-aduk biar merata dulu nih. Iya, baik. Dan yang beruntung, Masya Allah ini betul-betul rezeki nomplok lah ya. Silakan Bapak Wali Kota untuk. Ini yang laki-laki, itu perempuan. Siap-siap ibu-ibu. Siap-siap ibu-ibu. Nomornya adalah 4, 0, 4, 6. Saya ulang, 4, 0, 4, 6. Ada jika? Itu untuk yang wanita ya. 4046 ada jika? Silakan langsung maju ke depan, kita tunggu. Untuk yang berikutnya izin Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mungkin juga mengumumkan. Untuk bapak-bapak nomornya 1, 8, 7, 1187. Lah ini kenapa yang di depan pada protes semua ya? Pada pengen naik haji juga kayaknya, naik haji. Pada pengen umrah juga kayaknya bapak-bapak yang di depan. Izin Ibu, nomornya berapa tadi Bu? 1187. Ada nomor 1187 dalam hitungan 10. Sudah harus ada di depan. 1, 2, 3. Yang Ibu mana yang Ibu? Ibu ada nggak Ibu? Belum kelihatan kehadirannya nih yang Ibu nih. Izin Bapak tadi yang Ibu nomor berapa Pak? Yang Ibu nomor 4046. Wah, dia manjat dong. Demi umroh, Pak Wali. Baik, kita lihat dulu ya. Bener apa enggak? Cocok apa tidak? Siapa tahu ya. Bapaknya ini rabun dekat, jadi baru nggak pakai kacamata. Jadi salah. Satu 1187 yang disebut sama Ibu, betul Ibu? 1187. Cocok. Ini. Nah ini nih, yang perempuan nih. 4046 belum kelihatan nih. Jangan-jangan nggak ada nih. Jangan-jangan tiba-tiba tadi dipanggil sama bapaknya pulang ke rumah. 4046, panggilan yang pertama. Ibu-ibu jangan pulang dulu Bu, siapa tahu nggak ada nih. Ada jika. 4046, panggilan yang kedua. Kalau kita panggil 3 kali masih belum ada, mohon maaf, kita harus panggil yang keempat kali. 4 kali belum ada, ke-5 kali. Enggak, Deng. Pokoknya secepatnya. Ada 4046 panggilan ketiga. Ada enggak ya? Oh iya. Baik, nggak ada nih kayaknya nih. Oke, sepakat batal. Sepakat batal. Sepakat batal. Oke, kita ambil 1 untuk perempuan ya, yang baru. Menggantikan yang batal ya Pak ya. Astaga, mubazirnya itu hampir berangkat sepasang pergi umroh.
Mauku itu nggak bisa digantikan sama MC saja Pak, kalau misalnya nggak hadir. Ada. Ada? Ada 4046. Sebelum diganti nih, itu ada yang dada-dada di belakang. Oh ada Ji Pak. Ada Ji Pak Wali. Mana sini? Kasih lihat dulu potongan kupon door prize-nya. Cepetan. Kita hitung ya. 5. Sudah sepakat batal tadi. Oh, udah. udah. Selesai. Baik. Selesai. Ini yang baru. Berapa tadi? 40. Menggantikan 4046, iya. Yang baru nomornya 3. 5. 4. 6. 3546. 3546. Ada memang, jangan sampai mubazir juga kayak yang tadi yang pertama. Sepasang loh ini. 3546, panggilan yang pertama. Perlihatkan kehadiran, jangan manjat Bu, jangan manjat Bu, jangan. Biar bapak-bapaknya aja yang manjat. Ibunya muter aja dikit, nggak apa-apa kita tungguin ya Bu ya. Iya, 3546, yang penting ada. Ada Pak, ada Pak Wali. Baik. Ada tawa. Ada tawa kali ini 3546. Cek dulu. Berarti memang rezekinya Pak Wali. Bayangkan sudah ada yang menang duluan karena Allah memberikan rezekinya buat beliau. Tidak ada rezeki yang tertukar. Betul Pak Wali. Kalau emang udah rezekinya, nggak kemana-mana emang. Mana Mi? 3546, panggilan yang pertama. Saya belum melihat kehadirannya. 3546, panggilan yang kedua. Wah kayaknya kita 3546, panggilan yang ketiga mana? Batal. Oh saya kira batal. Enggak aja Bu. Prank. Cocok Mi Pak Wali. Beda. Beda ternyata. Ibu coba lihat kacamatanya. Sama Bu. Ibunya udah sesak napas. Masya Allah, ibu senang sekali Bu. Alhamdulillah bisa berangkat umroh. Ibu bersama dengan suami. Boleh minta suara tepuk tangannya walaupun kurang ikhlas. Tenang, yang kurang ikhlas, yang tepuk tangan insya Allah dapat voucher belanja. Tadi Ustadz Dasar Tatif juga nambahin 50 lagi ya Ustadz. Masya Allah ibu, sampai nangis. Saya juga jadi ikut nangis Pak Wali. Ibu langsung lemes, bisa medis. Ibunya lemas lututnya. Minum. Baik, minum baik dulu. Ibu. Kasih minum dulu, minum. Bapak udah pernah berangkat umroh Pak? Kasih minum. Belum pernah Pak Wali, belum pernah berangkat umroh. Masya Allah. Namanya siapa Pak? Hanar. Siapa? Hanar. Hanar. Di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, RW 01. Ketua RT. Ketua RW 01. Ketua RW 01. Ada istrinya Pak? Ada Pak. Berapa? 1 Pak. 1. Jadi Bapak Ketua RW bersama Ibu insya Allah akan berangkat umroh. Masya Allah. Terima kasih Pak Wali Kota. 1 komando pergi Pak Wali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana istri tak? Panggil istrinya sini. Mana istrinya Istrinya Pak boleh RW? mendampingi bapaknya. Wah istrinya udah pingsan duluan di sana kayaknya Pak Wali. Enggak. Mana istrinya Pak RW? Sini maju sini. Iya Ibu. Siapa namanya Bu? Ani Yuliana Bu. Dari mana? Dinas Tata Ruang. Dinas Tata Ruang. Mana ini Pak Fuad? Ada suaminya? Tidak ada Bu. Oh, jadi siapa yang mau diajak? Suamiku Ji Bu. Gimana Ibu? Tadi katanya nggak ada suaminya. Ada suaminya. Oh, jadi suami tak nanti kita bawa? Oh iya. Jadi tiba-tiba besok punya suami ya Bu ya? Hari ini lagi nggak ada? Oh ada tak, cuman nggak ikut ke sini. Oh iya, saya kira hari ini nggak ada suami, tiba-tiba nanti berangkat umroh ada suaminya. Baik. Ya. Mana Ibu RW? Ibu RW Tabaringan 01 ya Pak? Tabaringan 01 ada? Silakan. Ikut maju ke depan. Iya Masya Allah, Alhamdulillah. Oh iya sebelumnya kami sampaikan ya Bapak dan Ibu, ini berangkat umrohnya nanti tahun 2039 ya Pak Ibu.
Jadi kasih panjang memang umur tak toh supaya bisa berangkat. Enggak, pasti secepatnya langsung diberangkatkan. Ini dia istrinya Bapak Hanar. Wow. Istrinya namanya Ibu Honor kayak jangan-jangan. Wah nggak pakai sendal. Saking semangatnya sendalnya dilupain sana. Biarin nanti beli baru di Arab. Baik, masuk. Waduh. Kita lihat kemesraan. Ngiri ya Bu? Ibu yang di sebelah sana ngiri? Nggak apa-apa Bu. Nanti di Arab. Baik, silakan untuk langsung diserahkan oleh Bapak. Wah iya, Bapak Wali Kotanya juga mesra banget. Baik, diserahkan izin Bapak Wali Kota. Kepada Bapak Hanar dan istri. Cie, senangnya Ibu Hanar. Iya. Kok saya yang kompor ya? Baik. Selamat ya Bapak Hanar dan Ibu. Silakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK menyerahkan. Baik. Izin untuk berfoto bersama Ibu dan Bapak. 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan. Baik. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Wali Kota beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan para tamu-tamu kehormatan yang ada di atas panggung untuk bisa bergabung dengan semua yang ada di bawah panggung untuk berfoto bersama. Kita berfoto dengan seluruh tamu-tamu dan juga masyarakat Kota Makassar yang hadir di acara ini. Tentunya ini nanti begitu udah selesai boleh diambil kayaknya Pak. Saya juga nggak tahu bagaimana mekanismenya Pak. Diatur nanti sama bagian kesra Pak. Izin untuk berfoto bersama. Iya. Izin Bapak Kapolrestabes. Baik, silakan. Masya Allah, kebersamaan yang sangat luar biasa malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu, masih ada 90 voucher belanja senilai masing-masing Rp250.000 yang akan kami undi. Nanti tinggal didengarkan saja siapa pemenangnya. Nanti bisa ngambil hadiahnya di panitia. Baik, daripada nanti keburu pulang nggak sempat dengar ya untuk pemenang-pemenangnya. Jadi sekarang ini silakan Wakil Ketua MUI ikut berfoto bersama. Masyarakat Kota Makassar ikut foto bersama dengan Bapak Wali Kota dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan para tamu kehormatan lainnya bersama Ibu Wakil Wali Kota Makassar juga. Ustadz Dasat Latif juga kita saksikan ikut berfoto bersama. Luar biasa tadi penampilan dari Dinda Ece tentunya. Mudah-mudahan bisa terus berprestasi. Baik, izin memberikan aba-aba. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Boleh untuk memberikan salam kebangsaan, mengepalkan tangan di depan dada semuanya. Izin dengan hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Masyarakat Makassar boleh kami dengan suara tepuk tangannya. Semoga kita bisa semua terus meningkatkan keimanan kita dari acara Maulid Akbar Pesisir Makassar ini. Dan semoga hadiahnya juga bermanfaat untuk para pemenang. Sekarang waktunya untuk kami mengundi 90 ya berarti ya. Itu nanti biar saya yang undi aja, nggak apa-apa, biar saya yang capek nyabutin 90-90-nya ya. Ya, ini nanti izin. Iya, jadi nanti begitu tamu-tamu yang ada di depan sudah ya keluar dari area acara ini, bagian pagar yang di depan itu akan dibuka. Jadi untuk masyarakat Kota Makassar yang ingin mengambil telur-telur dari masing-masing, iya nanti akan dibantu oleh bagian kesra untuk bisa mengambil telurnya. Baik, tunggu ya. Nanti begitu tamu-tamu yang ada di depan.
Iya, izin mungkin panitia boleh membereskan hadiah-hadiah door prize yang ada di sana supaya nanti tidak mengganggu para jamaah masyarakat Kota Makassar yang ingin mengambil telur yang sudah disiapkan di acara ini, di acara Maulid Akbar ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dari tamu-tamu kehormatan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, terima kasih Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ibu Kapolres Pelabuhan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Dandim 1408 Makassar, terima kasih Bapak Kapolres Tabes Makassar, sehat terus, panjang umur terus, terima kasih Ibu Kapolres Pelabuhan, terima kasih JM Pelindo Regional 4. Juga terima kasih untuk anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Haji Andi Rai Suryadi. Baik, sambil ngambil nanti dibagikan oleh tim bagian kesejahteraan rakyat pemerintah Kota Makassar, sambil saya mengundi 90 voucher belanja, ya, diundi oleh saya atau nanti bagian Kesra juga yang mengundi. Untuk 90 voucher masing-masing Rp250.000. Jarang loh ada voucher belanja di Pasar Terong. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام. Iya, untuk